Yeah, hello, good morning, good afternoon, and good evening at whatever time you're watching this video, right? Welcome to Milo Point. We are on the second class of Limitation Act. Yesterday was the introduction, section number 1 se leke section number 1 to section number what sir 5 you have covered. Now what we'll do in today's class, we'll try to revise those section 1s and then understand section number 6 to section number 11, right? Today class would be the most important class because we are trying to cover the Limitation Act in total 6 classes, right? Today's class would be the utmost important class. Have a look at the revision sermons, yesterday's class. If you remember, this act is called nothing but what sir? Limitation Act 1963. Though this act is called Limitation Act 1963, it came into force only from what date? 1st of January 1964. Yes. Point number 2. There are total 32 sections in this act. Section number 1 say, section number 1 to section number 32. Apart from that, section number 1 is all about its applicability, name of the law, applicability, and section number 2 is all about definitions. In yesterday's class, we have started with what part number 2. What we have covered here, section number 3, section number 4, and section number 5 we have covered, right? Going further. See, this act got only one schedule. ఈ act లో ఒకటే షెడ్యూల్ ఉంది, దాన్ని మనం ద షెడ్యూల్ అంటాం. This schedule will only provide you what the limitation period. Limitation period ఎంత different suits కి, different appeals కి, different applications కి ఒక limitation period ఎంత 3 years 6 months 90 days 12 years 20 months ఎక్కడ రాసుంది? ఈ షెడ్యూల్లోనే రాసుందండి. ఐ మే క్లియర్? సో షెడ్యూల్ లాస్ట్ క్లాస్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ విల్ మూవ్ ఆన్, రైట్? ఎగ్జాంపుల్ చూసాం, నో నాట్ రిలవెంట్, రైట్? Section number 1 ఏంటి సార్? అప్లికబిలిటీ. దిస్ యాక్ట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు హోల్ ఆఫ్ ఇండియా. డోంట్ ఫర్గెట్, త్రూఅవుట్ ఇండియా అప్లై అవుతుంది, ఇంక్లూడింగ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, అప్లికబుల్ ఫ్రమ్ వాట్ డేట్ సార్? 1st of January 1964. వదిలేండి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ నెంబర్ 3. సెక్షన్ నెంబర్ 2 చూడలేదు మనం, తర్వాత చూస్తాం. సెక్షన్ నెంబర్ 3 ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ బార్ ఆఫ్ లిమిటేషన్. టు బి వెరీ ప్రిన్సిపల్ పాయింట్, వన్స్ ఇఫ్ యూ ఫైల్ a case in a court which is barred by limitation, అంటే లిమిటేషన్ పీరియడ్ అయిపోయింది, కోర్ట్ వాళ్ళు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారా, రిజెక్ట్ చేస్తారా? 100% రిజెక్ట్ చేయాలి. సెక్షన్ నెంబర్ 3 is very clear. It's a duty of the court to reject or dismiss that case, treating it as what barred by limitation. Am I clear? So ఆ జనరల్ పాయింట్స్ ఇచ్చానండి, రైట్ నా? నెక్స్ట్, అసలు ఏ రోజు నాడు మనం పీరియడ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ టెస్ట్ చేయాలి? అసలు లిమిటేషన్ ఉందా, అయిపోయిందా? గవర్నమెంట్ చెప్పింది వెరీ సింపుల్. మీరు ఏ రోజు కేసు ఫైల్ చేస్తే ఆ రోజు, మీరు ఏ రోజు వచ్చి కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేస్తారో ఆ రోజే మేము పీరియడ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ టెస్ట్ చేస్తాము. ఆ రోజు కానీ పీరియడ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ ఉంటే, అవైలబుల్ ఉంటే మీరు కేసు దర్జు చేయొచ్చు. కేసు అయిపోయింది, పిటిషన్ అయిపోయింది, what you call limitation period అయిపోయింది, in that case you have to what the court has to do, it has to dismiss the case. అలానే pauper కేసులో, pauper అంటే వెరీ పూర్ పర్సన్, pauper కేసులో when the period of limitation would be tested, when he files an application as a pauper requesting him to treat him like a pauper. అవునా? నెక్స్ట్ లిక్విడేషన్ కేసులో మనం కోర్ట్ కాదండి మనం క్లెయిమ్స్ వేసేది, ఎవరికి వేస్తాం మనం? లిక్విడేటర్కి. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ ఫైలింగ్ అ కేస్ క్లెయిమ్స్ విత్ ది లిక్విడేటర్, ఆన్ దట్ డే విల్ సీ ద లిమిటేషన్ పీరియడ్. ఆ రోజు కానీ లిమిటేషన్ పీరియడ్ అయిపోతే హీ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ యువర్ క్లెయిమ్స్. లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఇంకా ఉంటే ద లిక్విడేటర్ విల్ యాక్సెప్ట్ యువర్ క్లెయిమ్స్, రైట్ నా? అలానే సెట్ ఆఫ్ సూట్స్ అండ్ కౌంటర్ సూట్స్, 2 separate సూట్స్ అండి. ఒరిజినల్ సూట్ని దీన్ని మిక్స్ చేయొద్దు, నో డౌట్ రిలేటెడ్ కేసెసే. అలానే ఒరిజినల్ కేస్ డిఫరెంట్, ఈ కేస్ డిఫరెంట్. ఒరిజినల్ కేస్ లిమిటేషన్ పీరియడ్లో ఫైల్ అయిన సెట్ ఆఫ్ సూట్స్ లిమిటేషన్ పీరియడ్లో ఫైల్ అయినట్టే కాదు. ఎస్ ఆర్ నో? For this set of suits and counterclaim suits, you have to separately see whether these claims have been filed within the time period. Am I clear? Next, section number 4. నేను పీపీటీ లేదా చూసుకోండి సార్. సెక్షన్ 4 ఈజ్ వెరీ క్లియర్. ఏ రోజైతే లిమిటేషన్ అయిపోతుందో ఆ రోజు కోర్ట్ క్లోజ్ అయిపోతే నేనేం చేయాలి? గవర్నమెంట్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ సెయింగ్ దట్ బై ఛాన్స్ మీ లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఏ రోజైతే ఎండ్ అవుతుందో ఆ రోజు కోర్ట్ నాన్ ఫంక్షనింగ్ ఉంటే, దట్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే కోర్ట్ హాలిడేస్ కానీ కోర్ట్ క్లోజ్ ఉంటే ఆర్ జడ్జ్ గారు లేనప్పుడు, మేబీ సమ్ మెడికల్ రీజన్స్, in that case whenever the next working days comes, you should please file your suit, appeal or application. Am I clear? So court close అవుతే డోంట్ సే నా లిమిటేషన్ పీరియడ్ అయిపోయింది. యూ విల్ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఆన్ దట్ వర్కింగ్ డే. ఆ సింగిల్ రోజు మాత్రమే, జాగ్రత్త, ఆ సింగిల్ డేని మీరు దయచేసి మీ కేసు ఫైల్ చేసేయాలి. నెక్స్ట్, ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ సర్టెన్ కేసెస్. సార్ మనం రీసెంట్గా అందరు కోవిడ్ కేసెస్ చూస్తూనే ఉన్నాం. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ జెన్యూన్ హార్డ్షిప్
on the person that he is not able to file the case. అప్పుడు ఏం చేయాలి? గవర్నమెంట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్, డోంట్ వరీ. మీరు ఒక రిక్వెస్ట్ వేయండి ఎవరికి? కోర్టులో. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రీజన్స్ వై యు ఆర్ లేట్ టు ది జడ్జెస్. రైట్ నా, ఇఫ్ ది జడ్జ్ యాక్సెప్ట్స్ దట్, if he feels that it's a bona fide case, no problem, they will take your case. If they feel this is not a justifiable reason for being late to the court, in that case they will dismiss your case. Am I clear? So this is very very important, sir. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? మీకు కొన్నిసార్లు యాక్ట్ మినహా, అంటే యాక్ట్లో చెప్పిన రీజన్స్ కాకుండా కొన్ని అదర్ రీజన్స్ ఉండొచ్చు. ఉంటే సార్, ఎవ్రీ వన్ క్యాన్ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ హార్డ్షిప్ ఇన్ హిస్ లైఫ్, రైట్ నా? సో ఇన్ దట్ కేస్, బై ఛాన్స్ మీ సిట్యువేషన్లో ఇఫ్ యూ ఫీల్ దర్ ఇస్ అ జెన్యూన్ హార్డ్షిప్ for not filing the case within the period of limitation, then you should always get an extra time. ఆ ఎక్స్ట్రా టైం అంటే అది డ్యూటీ కాదు సార్. మనం జడ్జెస్కి, కోర్ట్ వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటే, ఇఫ్ దే ఫీల్ ద రీజన్ దట్ యువర్ ఆఫరింగ్ ఈజ్ బోనఫైడ్, దే విల్ అలౌ యువర్ పిటిషన్. బట్ జాగ్రత్త, దిస్ సెక్షన్ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ వాట్ సార్? అపీల్స్ అండ్ అప్లికేషన్. దిస్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ వాట్ సార్? సూట్స్ కేసులో ఎందుకు అప్లికబుల్ కాదు అని చెప్పింది. సూట్ కేసులో ఆల్రెడీ చాలా ఎక్కువ టైం ఉంది, 3 years నుంచి సమ్టైమ్స్ 20 years వరకు టైం ఉంది. బట్ వేరేస్ అపీల్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ టైం ఎంత? మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ 6 months. సో అపీల్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్కి 6 months టైం ఉంది కాబట్టి డిలే అవ్వచ్చండి. డిలే అయితే రీజన్ ఉంటే మీ దగ్గర, డెత్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ కానీ, సీరియస్ ఇల్నెస్ కానీ, ఆర్ సమ్ అదర్ రీజన్స్ వేర్ లాయర్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ యువర్ కేస్. ఇన్ దోస్ కేసెస్ ఇఫ్ యూ గాట్ అ బోనఫైడ్ రీజన్స్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, డోంట్ వరీ, కోర్ట్ విల్ యాక్సెప్ట్ యువర్ కేస్. ఐ మీన్ క్లియర్ సార్? That's called appeal or application accept చేస్తారు. This was our yesterday's class, sir. Today's class is superb, very very easy, very very practical class, right now. మీరు లా చదివి భయపడొద్దు సార్. ఒక్కసారి లా అర్థమైపోతే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఒకసారి రన్నింగ్ నోట్స్కి వెళ్తానండి. టుడేస్ క్లాస్, సో వీఆర్ టేకింగ్ విత్ వాట్ సార్? క్లాస్ నెంబర్ 2 స్టార్ట్ చేస్తున్నా, చూడండి. క్లాస్ నెంబర్ 2 ఆర్ లెక్చర్ నెంబర్ 2. ఐ క్లియర్? ఇన్ టుడేస్ లెక్చర్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్? సెక్షన్ 6, 7, 8, 9, 10 and 11. సార్ ఇవన్నీ కవర్ చేసేస్తారా? బ్రహ్మాండంగా కవర్ చేస్తాం, మీరు ఏం టెన్షన్ పడకండి, రైట్ నా? సో దీస్ థింగ్స్ ఐ బీన్ గోయింగ్ టు కవర్. దాంట్లో నో డౌట్ సార్ చాలా లింక్డ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ సెక్షన్ నెంబర్ 6 స్టార్ట్ చేస్తాను, రైట్ నా? సెక్షన్ నెంబర్ 6లో టోటల్ 5 points ఉన్నాయండి. సెక్షన్ 6(1), 6(2), 6(3), 6(4), 6(5) టోటల్ 5 కేసెస్ ఉన్నాయి. దిస్ సెక్షన్ హెడింగ్ ఇస్ కాల్డ్ లీగల్ డిజేబిలిటీ. లీగల్ డిజేబిలిటీ సార్, నార్మల్ ఫిజికల్ డిజేబిలిటీ కాదు సార్, ఇది లీగల్ డిజేబిలిటీ. అంటే ఫిజికల్గా కాదు, లీగల్గా. సార్ ఏంటి సార్ దీని మీనింగ్? సార్ వెరీ సింపుల్ సార్, ఒకసారి ఆలోచించండి. ఒక పర్సన్ ఎవరైతే కేసు వేయాలనుకున్నారో, ఇమాజిన్ ఆ పర్సన్ పర్సన్, మెంటల్ అంటే ఇన్సేన్ కానీ, ఈడియట్ కానీ ఉంటే, ఆర్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ అ మైనర్ అంటే బిలో 18 years ఆఫ్ ఏజ్, రిప్రజెంటేటివ్ లేరు. సో కేసు ఎలా ఫైల్ చేస్తారు సార్? చేయలేరు కదా. సో గవర్నమెంట్ చెప్పింది, బై ఛాన్స్ ఇలాంటి సందర్భాల్లో, బై ఛాన్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మైనర్స్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్సన్ ఆఫ్ ఇన్సేన్, ఇన్ అ కేస్ ఇఫ్ అ పర్సన్ ఈజ్ అన్ ఈడియట్, ఇవన్నీ కేసెస్లో పీరియడ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్ మీరు రన్ చేస్తే వాడు మైనర్ నుంచి మేజర్ ముందు లిమిటేషన్ అయిపోవచ్చు. సో గవర్నమెంట్ చెప్పింది, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఎవరైతే పర్సన్ కేసు వేయాలనుకున్నారో, ఇఫ్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ అ మైనర్, ఆర్ ఇఫ్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ అన్ ఇన్సేన్, ఆర్ ఇఫ్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ అన్ ఈడియట్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద డిజేబిలిటీ టు కంప్లీట్. డిజేబిలిటీ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేసిన తర్వాత, దాని తర్వాత లిమిటేషన్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. Am I clear, sir? So limitation period will start only after the legal disability is complete or cease. ఒక మైనర్ ఒకరోజు మేజర్ అవుతాడు సార్. ఇన్ దట్ కేస్ ఏ రోజైతే ఆ మైనర్ మేజర్ అవుతాడో అక్కడి నుంచి లిమిటేషన్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అలానే బై ఛాన్స్ అ పర్సన్ హూ ఇస్ అన్ ఇన్సేన్ ఆర్ అ పర్సన్ హూ ఇస్ ఆఫ్ ఈడియట్, బై ఛాన్స్ వాళ్ళు న్యూట్రల్గా మారితే, అంటే నార్మల్గా మారితే, అక్కడి నుంచి లిమిటేషన్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ బై ఛాన్స్ వాళ్ళు పిచ్చోళ్ళలానే ఉండిపోతే లైఫ్ లాంగ్, అప్పుడు ఏంటి? డోంట్ వరీ సార్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కవర్డ్ బై ద లా. ఇప్పుడు మనం సింపుల్గా ఏం మాట్లాడుతున్నాం? పాయింట్ నెంబర్ 1, సింగిల్ పర్సన్, ద పర్సన్ హూ ఇస్ సపోజ్ టు మేక్ అ కేస్, if that person is a minor, if that person is an insane, or if that person is suffering with any sort of legal disability, that's called law. అయితే 3 కేసెస్ ఉన్నాయి సార్, మైనర్ కానీ,
insane కానీ or what you call sir idiot. So you have to wait for the completion of disability. ఆ లీగల్ డిజేబిలిటీ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిపోతుందో దాని తర్వాత లిమిటేషన్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఐ క్లియర్? దిస్ ఇస్ సెక్షన్ నెంబర్ 6 సబ్ సెక్షన్ 1. చూడండి నాన్న, హ్యావ్ లుక్ సార్. సో హ్యావ్ లుక్ సార్ ప్లీజ్. ఫస్ట్ మైనర్ కేసులో, ఇన్సేన్ కేసులో, ఈడియట్ కేసులో. సో ఓన్లీ 3 పాయింట్స్ ఆర్ కవర్డ్. 1, 2 అండ్ 3. ఫిజికల్ డిజేబిలిటీ ఇక్కడ కాదండి, ఇది లీగల్ డిజేబిలిటీ. చదువుతున్నా చూడండి. వేర్ అ పర్సన్, చదువుతున్నా చూడండి. వేర్ అ పర్సన్ ఎంటైటిల్ టు ఇనిషియేట్ అ సూట్ ఆర్ మేక్ ఎన్ అప్లికేషన్. సో దేనికి అప్లై కాదు? అపీల్ కేసెస్కి ఈ పాయింట్ అప్లై కాదు. దిస్ పాయింట్ ఇప్పుడు మనం చదువుతున్న పాయింట్ దేనికి అప్లికబుల్? ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ సూట్స్ ఆర్ ఫర్ వాట్ సార్? అప్లికేషన్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ అపీల్. రైట్ నా? చెప్తాను ఎందుకు అపీల్ చాప్టర్ వచ్చినప్పుడు. వేర్ అ పర్సన్ ఎంటైటిల్ టు సూట్, entitled to institute a suit or make an application for execution of a decree is at the time, a time low, where the prescribed period is to be reckoned a minor. ఆ పర్సన్ మైనర్ కానీ, ఇన్సేన్ కానీ, ఈడియట్ కానీ ఉంటే he may institute the suit or may make a application within the same period after the disability has ceased. I mean clear? డిజేబిలిటీ పూర్తయిన తర్వాతే ఎస్ ఆర్ నో లిమిటేషన్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సార్ ఇంకొక పాయింట్ మీరు అర్థం కావాలి సార్, కేర్ఫుల్గా వినండి సార్. కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉండాలి సార్, ఫస్ట్ గుర్తుంచుకోవాలి. కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్. జనరల్గా మనం నిన్న చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో ఏ ఆర్ బి గుర్తుంటే, ఏ బికి లోన్ ఇచ్చాడు, బి లోన్ తిరిగి ఇవ్వాలి. ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? 1st of January 2023. దట్ వాస్ ద డేట్ ఆఫ్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్. గుర్తుందా? కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉండాలి. అక్కడి నుంచే కదా డిజేబిలిటీ, అక్కడి నుంచే కదా మనం జనరల్గా లిమిటేషన్ పీరియడ్ కౌంట్ చేసేది. సో కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉంది, బట్ ఆన్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ ఈదర్ మైనర్ ఆర్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ ఇన్సేన్ ఆర్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ వాట్ సార్? ఈడియట్. మీరు ఇక్కడి నుంచి లిమిటేషన్ పీరియడ్ స్టార్ట్ చేయొద్దు. గవర్నమెంట్ సేస్ డూ వన్ థింగ్, ఇక్కడి నుంచి లెట్ దిస్ డిజేబిలిటీ బి కంప్లీట్. ఆ మైనర్ ఏమైపోవాలి నాన్న? మేజర్ అయిపోవాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఆ మైనర్ మేజర్ అయిపోవాలి. ఆర్ దట్ పర్సన్ ఇన్సేన్ కానీ, ఈడియట్ కానీ ఉండకూడదు. ఇన్ దట్ కేస్ లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఇక్కడి నుంచి మీకు ఫ్రెష్ పీరియడ్ దొరుకుతుంది. 3 years అయితే 3 years, 2 years అయితే 2 years, 1 year అయితే 1 year, డిపెండింగ్ ఆన్ కేస్ టు కేస్. ఐ క్లియర్? సో సెక్షన్ 6 సబ్ సెక్షన్ 1 ఈజ్ వెరీ వెరీ క్లియర్. మైనర్ కేసులో, ఇన్సేన్ కేసులో, ఈడియట్ కేసులో కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఉండి ఆ రోజు పాపం వాళ్ళు డిజేబుల్ కానీ, దట్స్ కాల్డ్ లీగల్ డిజేబిలిటీతో సఫర్ చేస్తే, అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ దట్ లీగల్ డిజేబిలిటీ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్, లిమిటేషన్ పీరియడ్ విల్ నాట్ స్టార్ట్. ఐ క్లియర్ సార్? లిమిటేషన్ పీరియడ్ విల్ స్టార్ట్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ దే కంప్లీట్ లీగల్ డిజేబిలిటీ. సో ఇక్కడ రాస్తున్న హెడ్డింగ్లో ఇచ్చాను చూడండి, లీగల్ డిజేబిలిటీ. మీరు జస్ట్ సింపుల్గా అనుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ రాశాను మైనర్స్ కానీ, ఇన్సేన్ కానీ, ఈడియట్ కానీ. ఇది ఫస్ట్ కేసు అండి. సింపులా? The person who is filing case, that person is insane, that person is idiot or that person is minor. Very very simple. Second heading చూడండి, సూపర్గా ఉంటుంది. లీగల్ డిజేబిలిటీ ఉంది కానీ డ్యూయల్ ఉంది. సార్ ఇదేం సార్ వెరైటీ కేస్? వెరైటీ కాదు, చూడండి. సెక్షన్ 6 సబ్ సెక్షన్ 2. కూల్గా వినండి. లీగల్ డిజేబిలిటీ ఎక్స్టెన్షనే సార్. ద పర్సన్ హూ ఇస్ సపోజ్ టు ఫైల్ ద కేస్ ఇస్ ద మైనర్ కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడైతే మేజర్ అవుతాడో అక్కడి నుంచే కదా లిమిటేషన్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. కానీ ఇమాజిన్ ఎస్ కేస్ సార్, ఆ మైనర్ పాపం ఇన్సేన్ కూడా. ఇన్సేన్ అంటే పర్సన్ ఆఫ్ అన్సౌండ్ మైండ్. సో నాట్ ఓన్లీ హీ ఈజ్ హ్యావింగ్ అ లీగల్ డిజేబిలిటీ బట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డ్యూయల్ లీగల్ డిజేబిలిటీ. మైనర్తో పాటు ఇన్సేన్. ఇప్పుడు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఈ మైనర్ ఒకరోజు మేజర్ అయిపోతాడు కానీ ఇన్సేన్ అవ్వకపోతే, మతలబ్ ఇన్సేనిటీ కంటిన్యూగా ఉంటే, గవర్నమెంట్ చెప్పింది whenever a person is suffering with dual disability, yes or no, 2 or more disability, all disability should be complete. All disability should be complete. అక్కడి నుంచి లిమిటేషన్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే కూల్గా ఆలోచించండి, ఒక మైనర్ ఒకరోజు మేజర్ అయిపోతాడు కానీ మేజర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆయన ఇన్సేన్గా ఉంటే, ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ సార్? లెట్ దట్ పర్సన్ బికమ్ అ నార్మల్ పర్సన్. ఇన్ దట్ కేస్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ డ్యూయల్ డిజేబిలిటీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే లిమిటేషన్ పీరియడ్ విల్ స్టార్ట్. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ జాగ్రత్త. సి కూల్గా వినండి. మైనర్ ఉన్నాడు ఎగ్జాంపుల్, ఓకేనా? ఆన్ దిస్ డేట్ హీ విల్ బికమ్ వాట్ యు నో? మేజర్.
మైనర్ ఏమవుతున్నాడు ఈరోజు మేజర్ అయిపోతాడు. సో లాజికల్గా సెక్షన్ 6 సబ్సెక్షన్ 1 ప్రకారంగా ఇక్కడ నుంచి లిమిటేషన్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అయిపోవాలి. డూ యూ అగ్రీ? హలో. సో మైనర్ ఒకరోజు మేజర్ అయిపోతాడు. సో లాజికల్గా ఏ రోజైతే మేజర్ అవుతాడో అక్కడి నుంచి డిజేబిలిటీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. కానీ మైనర్ మేజర్ అయ్యే ముందే, జాగ్రత్త, మైనర్ మేజర్ అయ్యే ముందు ప్యారలల్గా ఇంకొక డిజేబిలిటీ స్టార్ట్ అయింది. ఫ్రమ్ దిస్ డేట్ హీ హాజ్ ఆల్సో బికమ్ వాట్ యు నో ఇన్సేన్ కానీ హీ హాజ్ బికమ్ వాట్ యు నో ఈడియట్. పాపం ఏదో రోడ్ యాక్సిడెంట్ అయింది, మొత్తానికి హీ హాజ్ బికమ్ ఇన్సేన్. అండ్ ఇమాజిన్ దట్ కంటిన్యూడ్ అప్ టు దిస్ డేట్. అది ఇక్కడ వరకు కంటిన్యూ అయింది ఆ ఇన్సేనిటీ. దెన్ గవర్నమెంట్ చెప్పింది, ఓహో దిస్ ఇస్ అ కేస్ ఆఫ్ వాట్ యు నో, దిస్ ఇస్ అ కేస్ ఆఫ్ డ్యువల్ డిజేబిలిటీ. ఒక డిజేబిలిటీ కంప్లీట్ అయ్యే ముందు ఇంకొక డిజేబిలిటీ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇన్ దట్ కేస్ సెక్షన్ 6 సబ్సెక్షన్ 2 విల్ అప్లై అండ్ లా ఈస్ వెరీ క్లియర్. లెట్ ద సెకండ్ డిజేబిలిటీ ఆల్సో గెట్ కంప్లీట్ ఆర్ లెట్ ఆల్ ద డిజేబిలిటీస్ కమ్ టు అన్ ఎండ్. వన్స్ హీ కంప్లీట్స్ ఆల్ ద డ్యువల్ డిజేబిలిటీ, ఫ్రమ్ దేర్ లిమిటేషన్ పీరియడ్ విల్ స్టార్ట్. సో ఇక్కడ నుంచి లిమిటేషన్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఐ మే క్లియర్? బికాస్ ఆన్ దిస్ డే హీ ఈజ్ ఆల్సో అ మేజర్ అండ్ హీ ఈజ్ నో మోర్ అ పర్సన్ హూ ఈస్ కాల్డ్ ఈడియట్ ఆర్ ఇన్సేన్. ఐ మే క్లియర్? చూడండి సార్ ఇది ఒకసారి. మైనర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఇది మైనర్ ప్లస్ ఇన్సేన్. మైనర్ కూడా పాపం అండ్ ఇన్సేన్ కూడా. ఇన్ దట్ కేస్ ద లిమిటేషన్ పీరియడ్ విల్ స్టార్ట్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ both the disability has come to an end. Both the disabilities complete అయిన తర్వాతే the obviously what will happen sir, the limitation period will start in this case. సార్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ కేసులో ఒకటే డిజేబిలిటీ, సెకండ్ కేసులో పాపం డ్యూయల్ డిజేబిలిటీ. డ్యూయల్ డిజేబిలిటీ అంటే ఫస్ట్ డిజేబిలిటీ కంప్లీట్ అయ్యే ముందు సెకండ్ డిజేబిలిటీ ఉంది ఆర్ ప్యారల్గా రెండు నడుస్తున్నాయి. ఆమె క్లియర్ సార్? ఓకే, ఈ లా ఇచ్చాను కింద మీరు చదువుకోండి. థర్డ్ కేసు వెరీ సూపర్ కేసు సార్. ఏమైంది సార్? డెత్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ కేస్ సెక్షన్ 6 సబ్సెక్షన్ 3 సూపర్ కేస్ సార్ ఇది. ఇమాజిన్ ఒక మైనర్ ఉన్నాడు సార్, మైనర్ ఉన్నాడు, ఓకేనా. దిస్ డే హీ విల్ బికమ్ మేజర్. ఈ రోజు నాడు ఏమవుతారు సార్? ఆయన మేజర్ అయిపోతారు. మేజర్ అయిపోతే ఇక్కడి నుంచే కదా మనకి ఫ్రమ్ దిస్ డేట్ ఓన్లీ ద లిమిటేషన్ పీరియడ్ విల్ బి కౌంటెడ్. మేజర్ అయిన తర్వాత డిజేబిలిటీ మేజర్ లిమిటేషన్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. పాపం సార్ ఈరోజు డెత్ అయిపోయింది. కూల్గా వినండి, ఏమైంది? ఆ మైనర్ హ్యాస్ సఫర్డ్ విత్ సమ్ యాక్సిడెంట్, డెత్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు డెత్ అయిపోతే మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఏ రోజైతే డెత్ అయిందో ఆ రోజు ద పర్సన్ హూ ఈస్ సపోజ్ టు ఫైల్ ద సూట్ హీ స్టిల్ అ మైనర్. సో లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందా ఆర్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందా? ఏ పాయింట్ కరెక్టా, బి పాయింట్ కరెక్టా? డౌట్ అండి, అర్థమవుతుందా? సెక్షన్ 6 సబ్సెక్షన్ 3 విల్ గివ్ యూ అ క్లారిటీ ఆన్ దిస్ పాయింట్. ఒక మైనర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, మైనర్ ఉండొచ్చు ఆర్ పర్సన్ ఆఫ్ ఇన్సేన్ ఉండొచ్చు ఆర్ పర్సన్ కెన్ బి ఈడియట్ సార్. అలాంటి పర్సన్ హూ ఇస్ సఫరింగ్ విత్ అ డిజేబిలిటీ, వాళ్ళ డిజేబిలిటీ కంప్లీట్ అయ్యే ముందు డెత్ అయిపోతే అప్పుడు లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి? సరే, ఇలాంటి పర్సన్స్కి లీగల్ ఎయిర్స్ ఉంటారా సార్? ఉండకపోతే తర్వాత మాట్లాడతాను. లీగల్ హెయిర్స్ ఉంటారు సార్. ఎవరో ఆ లీగల్ హెయిర్స్ ఉంటే ఇమ్మీడియట్లీ ఆఫ్టర్ దట్ లిమిటేషన్ పీరియడ్ విల్ స్టార్ట్. సో లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ నుంచి కాదు. ఐ మే క్లియర్? బికాస్ ఇంకా పర్సనే లేనప్పుడు డిజేబిలిటీ కమ్స్ టు అన్ ఎండ్ ఆటోమేటికలీ అండ్ దేర్ బై లీగల్ ఎయిడ్స్ విల్ గెట్ అ రైట్ టు ఫైల్ అ సూట్ అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ద లిమిటేషన్ పీరియడ్ విల్ స్టార్ట్. అర్థమవుతుందా అండి? సో లీగల్ డిజేబిలిటీ ఉండి, ఫస్ట్ పాయింట్ లీగల్ డిజేబిలిటీ ఉండి కంప్లీట్ అయిపోతే ఫ్రమ్ దేర్ లిమిటేషన్. ప్యారలల్గా 2 or more డిజేబిలిటీస్ నడుస్తే లెట్ ఆల్ ద డిజేబిలిటీస్ కమ్ టు అన్ ఎండ్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ ఫైల్ ద కేస్. థర్డ్ కేస్ ఏంటి? లీగల్ డిజేబిలిటీ నడుస్తుంది అంటే కంప్లీట్ అవ్వకుండానే పర్సనే చనిపోయారు, దట్ పర్సన్ న్యాచురల్ పర్సన్ డెత్ అయిపోయింది. ఇన్ దట్ కేస్ లిమిటేషన్ పీరియడ్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ద డెత్ హ్యాపెన్స్. ఐ మే క్లియర్ సార్? చూడండి ఒకసారి థర్డ్ పాయింట్ సెక్షన్ 6 సబ్సెక్షన్ 3 డిజేబిలిటీ అప్ టు డెత్. డిజేబిలిటీ అప్ టు డెత్ ఏ వరకు పాపం డిజేబిలిటీ ఉంది సార్. కొన్నిసార్లు ఉండొచ్చు సార్, పిచ్చోళ్ళనే ఉండిపోతారు సార్ లైఫ్ లాంగ్. పిచ్చోళ్ళనే ఉండిపోతారు లైఫ్ లాంగ్. అంటే కేసు ఎవరు ఫైల్ చేయాలి? డెత్ అయిపోయిన తర్వాత లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు. ఐ మే క్లియర్ సార్? అలానే లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? డెత్ అయిన మరో క్షణం. ఐ మే క్లియర్? ద లిమిటేషన్ పీరియడ్ విల్ స్టార్ట్. హలో చూడండి సార్. సో సెక్షన్ 6 సబ్సెక్షన్ 1
దట్ సింగిల్ పర్సన్ ఈ సఫరింగ్ విత్ డిజబిలిటీ, ఒకటే పర్సన్ ఒకటే డిజబిలిటీ. సెకండ్ కేస్ ఒకటే పర్సన్ కానీ డ్యూయల్ డిజబిలిటీ. థర్డ్ కేస్ పర్సన్ ఒకటే డిజబిలిటీ ఉంది, మల్టిపుల్ డిజబిలిటీస్ వదిలేయండి, మొత్తానికి డెత్ అయిపోయింది. డెత్ అయితే హూ విల్ ఫైల్ ద కేస్? లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్. లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ కేస్ ఫైల్ చేయాలంటే లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? డెత్ నెక్స్ట్ క్షణం. ఐ క్లియర్? ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ ది లీగల్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్. ఐ క్లియర్? హ్యావ్ లుక్ సార్. లిమిటేషన్ పీరియడ్ విల్ స్టార్ట్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ దట్ లీగల్ డిజేబుల్ పర్సన్. డెత్ అయిపోయిన మరో క్షణం ద లిమిటేషన్ పీరియడ్ కౌంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఐ క్లియర్? ఇక్కడ ఒక ఇంకొక వెరైటీ కేసు ఉంది సార్, చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి, సెక్షన్ 6 సబ్సెక్షన్ 4. కూల్గా వినండి సార్, కూల్గా వినండి సార్. ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు సార్, పాపం మైనర్ అవడం పాపం కాదు సార్, ఏమైంది చూడండి. మైనర్. సో మైనర్ ఏమవుతాడు సార్? ఈరోజు మేజర్ అయిపోతాడు. మైనర్ ఏమవుతాడు? ఈరోజు మేజర్ అయిపోతాడు. పాపం మధ్యలోనే డెత్ అయిపోయింది సార్. డెత్ అయిపోతే లాజికల్లీ ఈ రోజు నుంచే కదా, లాజికల్లీ ఫ్రమ్ దిస్ డేట్ ఓన్లీ, ఈ రోజు నుంచే కదా ఏంటది లిమిటేషన్ పీరియడ్ కౌంట్ చేయాలని రూల్ రాస్తుంది. కానీ ఈ డెత్ నాడు లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ కూడా లీగల్లీ డిజేబుల్డ్. అంటే ఫుల్గా ఆలోచించాలి సార్. పాపం కేసు ఫైల్ చేయాల్సింది ఎవరు? మైనర్ మేజర్ అయిన తర్వాత పాపం కేసు ఫైల్ చేసుకోవచ్చు, లిమిటేషన్ పీరియడ్ అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. డెత్ అయిపోయింది. సో వాళ్ళ ఫాదర్ అనుకోండి సార్, వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమవుతారు? లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ అవుతారు. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ ద ఫాదర్ ఈజ్ ఆల్సో లీగల్లీ డిజేబుల్డ్. ఇమాజిన్, హీఈస్ అ పర్సన్ ఆఫ్ అన్సౌండ్ మైండ్. ఈజ్ అ పర్సన్ ఆఫ్ వాట్ సార్? అన్సౌండ్ మైండ్. ఆయన ఇన్సేన్ అంటే సార్ ఎవరైతే కేసు ఫైల్ చేయాలో ఆయన చనిపోయారు. ద మెయిన్ పర్సన్ గాన్. సో లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. కానీ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ కూడా కేసు ఫైల్ చేయాలంటే ఆయన కూడా సౌండ్ ఉండాలి కదా. ఇమాజిన్ దట్ పర్సన్ ఈజ్ దేర్, లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఇస్ దేర్, బట్ హీఈస్ ఆల్సో సఫరింగ్ విత్ డిజేబిలిటీ. దాని గవర్నమెంట్ చెప్పింది, ఇన్ దట్ కేసు పని చేయండి, ఆ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ కూడా డిజేబుల్ అయితే యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ డిజేబిలిటీ. ఆ లీగల్ పర్సన్ ఎప్పుడు డిజేబిలిటీ కంప్లీట్ చేస్తారు? ఇమాజిన్ సార్, ఆ పర్సన్ ఒకనొకరోజు సౌండ్ అవుతే ఆ పర్సన్ మేజర్గానే అయ్యుండి మైనర్గానే అయ్యుండి మేజర్ అవుతారు. కాబట్టి ఏ రోజైతే లీగల్ డిజేబిలిటీ కంప్లీట్ అవుతుందో ఫ్రమ్ దేర్ లిమిటేషన్ పీరియడ్ విల్ స్టార్ట్. సూపర్ కేస్ కదా సార్? ఐ థింక్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. సింపుల్ కేస్, సెక్షన్ 6(1) డిజేబిలిటీ ఉంటే ఏం చేయాలి? సింపుల్ కేస్, నో హెడేక్. దట్స్ కాల్ నథింగ్ బట్ మైనర్ కేస్ ఆర్ ఇన్సేన్ కేస్ ఆర్ అ కేస్ ఆఫ్ వాట్ సార్? ఈడియట్. దట్స్ ద సింపుల్ కేస్. లా చెప్పింది, లెట్ ఇట్ బి కంప్లీట్, దెన్ యూ కెన్ ఫైల్ ద కేస్. సెక్షన్ 6 సబ్సెక్షన్ 2 ఏం చెప్తుంది సార్? సెక్షన్ 6 సబ్సెక్షన్ 2 ఏం చెప్తుందంటే, సెక్షన్ 6 సబ్సెక్షన్ 2 ఏం చెప్తుంది? డిజేబిలిటీ ఉంది కానీ అది డ్యూయల్ డిజేబిలిటీ కాబట్టి లెట్ ఆల్ ద డిజేబిలిటీస్ కమ్ టు అన్ ఎండ్. డిజేబిలిటీస్ అన్నీ ఎండ్ అయిన తర్వాత మాత్రమే లిమిటేషన్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. డోంట్ ఫర్గెట్, డ్యూయల్ డిజేబిలిటీ కంటిన్యూస్గా ఉండాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే. సెక్షన్ 6 సబ్సెక్షన్ 3 ఇదేంటి సార్? డిజేబిలిటీతో పాటు డెత్ అయిపోయింది. డిజేబిలిటీతో పాటు డెత్ అయిపోతే లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడి నుంచి? డెత్ తర్వాత మరో క్షణం. ఎస్ ఆర్ నో? సెక్షన్ 6(4) ఏముంటుంది? ఇదో డిఫరెంట్ కేస్. డిజేబిలిటీ ఉంది, ఆ పర్సన్ డెత్ కూడా అయిపోయింది. సో లాజికల్గా చెప్పాలంటే లిమిటేషన్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అయిపోవాలి. కానీ ద మ్యాటర్ ఈజ్ నౌ రిఫర్ టు హూమ్ సార్? లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్. పాపం ఆ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ కూడా ఏంటన్నా